Om Buddhang gacchami sharanang yavada bodhimandata dharmang gacchami sharanang bodhisattvaganadata sarvasa diksha sambhadan prarthayam ikkritanjlihi tam pradipam kurvantu mohadatu pravadinam akashasya satrayavadi yavacha jagatastitihi tavam sadrabhuya jagaddukhani nignadaha manju ghoshang namasyami yad prasadan mati shubhe kalyanam mitrang mandehang yad prasadach vardate Namastare Ture Vire Tuttare Bhayanashini Ture Sarvature Kale Swahankarang Namamyam Ye Dharma Hetu Prabha Hetum Te Shantadagatubdade Te Shanti Nirode Vangvadi Mahashamana. So, good afternoon. Добрый день. It's a pleasure and a delight to be back in Elista. Для меня большое удовольствие, большая радость возвратиться к вам, снова приехать в Элисту. And to spend the next few days sharing some thoughts on Buddha Dharma. И провести с вами несколько дней, делясь мыслями о буддийской дхарме. So this afternoon we'll simply go into the notion of sutra or the importance of sutra. И сегодня мы посвятим наше занятие послеобеденное обсуждению того, что такое сутры, понятие сутры. And then from tomorrow we'll spend, I believe, the next 2-3 days in the study of, again, one of the more important sutras in Mahayana and Vajrayana tradition called the Vajrachedika or the Diamond Cutter. А начиная с завтрашнего дня, последующие 2-3 дня мы посвятим изучению одной из основных сутр махаянской традиции Ваджраяны, которая называется Ваджрачедика, алмазная сутра. So, first thing is the importance of a sutra. What is a sutra? Прежде всего нужно обсудить важность сутры. Что такое сутра? So, of course, sutra refers to the actual words, actual discourse given by the historical Buddha, Shakyamuni. Под сутрами мы понимаем, собственно, слово исторического Будды Шакьямуни, его речи, его выступления. But within the sutra tradition, there are many varieties or many kinds of sutras. Но если мы возьмем сутраянский канон, то мы найдем там много разных категорий, разных видов сутр. So the history, the legend is that when Siddhartha went into meditation and attained enlightenment, then after enlightenment he entered into this profound state of silence. Как повествует легенда, после того, как Сиддхартха погрузился в медитацию и затем достиг просветления, то, достигнув этого наивысшего состояния, он погрузился в глубокое молчание, в глубокую тишину. And he wanted to simply remain in that state of silence. И он хотел и далее пребывать в этом состоянии покоя и тишины. Because partly after that state of silence, he also had some concerns whether what he had experienced, whether it can be taught, and if it can be taught, whether people can actually understand it. Потому что, достигнув этого глубокого переживания покоя и тишины, он думал, что следует ли рассказывать другим людям о том, что он открыл, и если он начнет рассказывать об этом, то смогут ли люди понять суть его открытия. So, legend has it that all the gods and Gandharvas, they all appeared and requested Shakyamuni that in fact, out of compassion, he should show the path to nirvana to all beings. Но, как повествует легенда, затем появились боги и гандхарвы, и они просили его проявить милосердие, проявить сострадание и показать живым существам путь, ведущий к нирване. And then Buddha got up and he started to walk, and he reached Ishipatna, or what is today called Sarnath, near Varanasi. И в один из дней Шакьямуни поднялся и направился в сторону места, которое
называется Ишипадна или сегодня именуется Сарнатха. And he approached some of his old colleagues or spiritual colleagues with whom he had practiced before. И он подошел к своим бывшим коллегам, своим бывшим соратникам, то есть тем людям, с которыми он прежде практиковал вместе. And they saw Shakyamuni coming and they said, oh, Siddhartha is coming, but we should not pay any attention to him because he left us to be on his own. Но когда он стал приближаться к ним, то, завидев его, они сказали: о, вот идет Сиддхартха, но мы не должны разговаривать с ним, потому что он нас бросил, он оставил нас, ушел. But as Buddha, who was now enlightened, approached closer and closer, they started to notice a sense of brilliance, a sense of radiance about him. Но по мере того, как Будда приближался к ним все ближе и ближе, они стали видеть, различать сияние, лучистое сияние, которое исходило от него. And despite of their desire not to engage with him in any conversation, they couldn't resist, overcome by his own brilliance. И хотя они были полны желания не вступать с ним ни в какие беседы, ни в какие контакты, они все-таки сдались под действием этого величия, этого сияния. And so they asked Siddhartha, what have you attained? И они спросили Сиддхартху: чего же, собственно, ты достиг? What have you seen? Что ты увидел? And in response to that question, now Buddha Shakyamuni delivered what was called the teachings on the Four Noble Truths. И отвечая на этот их вопрос, Будда Шакьямуни даровал учение, которое сегодня известно под названием «Четыре благородные истины». And that entire episode was called the first turning of the wheel of Dharma. Эта беседа, которая происходила между ними, и получила название «Первый поворот колеса учения Дхармы». Okay. So you notice one of the things is that in the sutras that the Buddha gave, that Buddha did not actually plan to teach a particular thing, a particular topic. И из этого эпизода становится понятным, что изначально Будда не предполагал давать учение по какой-то конкретной, четко очерченной теме. The way sutras came about was that Buddha would be with his disciples, with his students, or sometimes visitors will come. Как вообще появились сутры? Они появились следующим образом. Обычно Будда находился в компании своих учеников, или же к нему приходили какие-то люди, посетители. And Buddha is generally either in a state of meditation or just engaging in conversation with people. И Будда в это время либо пребывал в состоянии сосредоточения, медитации, либо вел беседу с кем-то из них. And somebody from the audience will then approach Buddha, make prostrations or make circumambulations around the Buddha, and then begin by asking some kinds of questions. И тогда кто-нибудь из аудитории, слушателей Будды, поднимался, совершал простирание перед ним или обходил вокруг него в знак почтения и задавал вопросы. And then Buddha will respond to those questions. И на эти вопросы, которые звучали, Будда давал свои ответы. So sutras, for the most part, are conversations or dialogues between Buddhas and his disciples or individuals who seek some kind of truth. Поэтому сутры по большей части представляют собой беседы между Буддой и его последователями, его учениками, людьми, которые находились в поисках истины. What it also represents is this tradition within Buddha Dharma, the tradition of questioning and inquiry. И эта традиция, примером которой являются сутры, она наличествует в буддизме, и традиция задавания вопросов и получения ответов. That the disciples of the Buddha, through their practice of meditation, contemplation, reflection, they will come to certain kinds of questions, they'll try to answer those questions, and if they didn't find answers, then they will ask Buddha for his guidance. Обычно происходило так, ученики Будды проводили продолжительное время созерцания, медитации, размышлений в попытках самостоятельно найти ответы на свои вопросы. И когда они сталкивались с трудностями, они приходили к Будде и спрашивали его.
So during his lifetime itself, Buddha gave numerous discourses, as in numerous teachings. Во время своей жизни Будда преподал множество различных учений, неоднократно выступал перед своими учениками и отвечал на их вопросы. And he had a very active teaching life, almost 40 years. И его жизнь как учителя была достаточно активной, продолжительной. Он учил 40 лет. And during that time, of course, his caliber of disciples also grew. Caliber meaning that his first disciples, to whom he taught the Four Noble Truths, they practiced with Buddha before he attained enlightenment. И постепенно с годами рос и уровень его учеников. Если говорить о первых учениках, которым он преподал учение, то это были его бывшие коллеги, да, то есть те, с кем он совместно упражнялся в духовных практиках. So over a period of time, the level of questioning, the level of inquiry also grew. И с течением времени уровень задаваемых вопросов, глубина задаваемых вопросов также вырастала. So later on, the tradition came to understand the notion of Sutra, or the teachings, as the first turning of wheel of Dharma, where the Buddha gave teachings on Four Noble Truths and some of the other sutras. The tradition regarded that as giving a sense of teaching, giving teaching to people who were Shravakas, who were hearers. И когда говорится о первом повороте колеса учения и о тех наставлениях, которые были дарованы в то время, в тот момент, то это были учения, которые прежде всего были предназначены для шравак. So, this kind of teaching Buddha gave mostly in the local dialect, a form of Pali or Prakrit. В основном эти учения были дарованы на местном диалекте, на одной из разновидностей языка Пали или Пракрити. The language that was familiar to majority of people. Это был язык, на котором говорила большая часть населения этой местности. And during the time of the Buddha, although the Indians had a writing script and a language, nobody took notes of what the Buddha said. И в те времена, несмотря на то, что в Индии наличествовала письменность, никто не записывал, никто не делал заметки, не записывал слова Будды. Because the understanding was quite clear. Потому что тогда люди понимали это очень ясно. Meaning that what you write is what you hear, not what I say. Они считали так, что то, что ты записываешь то, что ты услышал, а не то, что я сказал. So even during Buddha's time, he specified this idea that what you write is what you hear, it's not what I say. Будда особенно подчеркивал эту идею, что ты, записывая учение, записываешь именно то, что ты услышал, но не то, что сказал Будда. And moreover, what you hear is not exactly what you hear. You hear what your mind then decides, or depending on the mental state. So you're not just hearing the words, but you're interpreting what you hear, and then you write it down. Потому что обычно происходит следующий процесс. Ты не просто слушаешь слова и переносишь их на бумагу, но ты подвергаешь эти слова собственному осмыслению, и на бумагу попадают уже именно переосмысленные слова учителя. That is why during the time of the Buddha, nobody was allowed to write down any of the teachings. Вот почему во времена Будды никому не разрешалось записывать слова Будды, делать заметки. And after Buddha passed away, after he entered parinirvana, the first council was held of all the monks and all the monastics. They gathered together, and 10 senior monks were appointed as the head of the council. Когда Будда ушел из жизни, когда он достиг паринирваны, то состоялись эти первые собрания, первые советы для того, чтобы зафиксировать, записать слова Будды. И было 10 старших монахов, которые составляли собой некую комиссию, которая принимала решения. And the understanding was that these individuals had already attained the level of arhats. И считалось, что эти люди, которые вошли в такую комиссию, они уже достигли состояния архатства. Meaning that they had attained a form of realization so that they could overcome their
desires, attachments, distractions. То есть они достигли такого уровня духовного роста, духовной реализации, что они уже вышли за пределы привязанности, желания, отвлечений. And then they will be seated in a council, and one by one, the chosen, some senior disciples of the Buddha would come and say that this is what I heard from the Buddha, and then they will recite what they had heard, what they had memorized. И они заседали как комиссия, как совет, и один за другим приходили ученики Будды, которые рассказывали по памяти, как они услышали слова Будды. And then the council will decide that, oh, this rings true to what Buddha had said, and that would be included in what was the canon, what became the Buddha's canon. И эта комиссия, этот совет принимала решение, что да, то, что рассказывает этот человек, похоже на правду и соответствует действительности, и этот рассказ мы включаем в буддийский канон. And then some people said certain things that the council did not agree with and said, oh, this doesn't sound like something that Buddha would say, and that was dismissed from the canon. Но было также, случалось также и так, что какой-то человек рассказывал свою версию учения, но совет говорил, что это не похоже, чтобы это были слова Будды, поэтому мы их не принимаем и прощаемся с этим человеком. Now, this notion of oral tradition or oral transmission of the teachings and its memorization should not be taken lightly. Поэтому не нужно слишком легко и поверхностно относиться к самой идее устной традиции, устной передачи. That despite of the writing system that existed in ancient India, the Indians had tremendous aptitude to memorize things. Нужно понимать, что речь шла не просто о запоминании учений, и все эти люди, которые слушали Будду, несмотря на то, что в Индии была письменность, они обладали совершенно особенными способностями к запоминанию. And it wasn't only limited to religious teachings. И это ограничивалось не только религиозными учениями. So one other example is, if you're familiar with Indian classical music, Хороший пример, может, если вы знакомы с индийской классической музыкой. so the classical Indian music tradition is thousands of years old. Конечно, классическая индийская традиция, она насчитывает тысячелетия. With a very complex arrangement of ragas. В музыкальной традиции Индии очень сложные и длинные раги. But even to this day, most adept classical musicians do not read musical notes. Но и по сей день даже наиболее искусные исполнители раг, они не владеют никакой нотной записью. In fact, Indian music did not understand any kind of classical notes, as in writing notes, until like in the last 20 years or so. Но сама нотная запись в индийской классической музыке появилась всего-навсего лет 20 тому назад. Meaning that it was transmitted orally, where students will sit with the teacher, they will be either playing an instrument or doing a vocal recitation, and they will memorize all these complex notations, all these complex ragas. Обычно процесс обучения, передачи знаний происходил следующим образом. Ученик сидел перед учителем, учитель воспроизводил либо определенную музыку на своем музыкальном инструменте, или какую-то мелодию голосом, и ученик должен был безошибочно это повторить. And if you sing the wrong note or raise a wrong pitch, then somebody will say, oh, that is not true, that is incorrect. И если воспроизводя мелодию или как какое-то музыкальное произведение, ты брал не ту ноту, фальшивил, то тебе сразу же на это указывали. So what I mean to suggest is the emphasis on precision of memory. Что я хочу подчеркнуть, рассказывая вам об этом, что делался особый упор на точность запоминания. So Buddha's disciples, through their meditation, through their training, they listen to the Buddha and then they reproduce the teaching in that manner. Итак, ученики Будды, люди, которые находились рядом с Буддой, они слушали его учения и потом были способны их воспроизвести. And then what is referred to as the collection, the three baskets were formed. И потом появилось то, что носит название «три собрания» или «три корзины учений» In the Pali canon, в палийском каноне. referred to as the Sutta, Sutta Pitaka, as in the basket of sutras. Это первая Сутта Питака или коллекция или собрание сутр. The basket of Vinaya, which was the collection of all the
disciplines or code of conducts that Buddha had outlined. Корзина вина, которая представляла собой собрание всех дисциплинарных норм, всех правил поведения, которые были преподаны Буддой. And then the basket of Abhidhamma, which had to do with a collection of ways of understanding phenomenal reality. И третья корзина, корзина Абхидхарма, которая представляла собой собрание учений, способствующих постижению феноменального мира, мира явлений. So the Sutta Pitak was then collection of all these discourses given by the Buddha that was arranged in certain manners. И первая корзина, корзина Сутры, Сутта Питака, она как раз и представляла собой собранные вместе выступления, учения, слова Будды, которые были собраны определенным образом. And in the Pali tradition, it was mostly arranged in the manner of their length. So there was the short discourse, the middle length discourse, and the long discourse. В палийском каноне, как правило, классифицировали сутры просто по их продолжительности. Были краткие сутры, сутры средней длины и сутры длинные. But as conversations happened, there wasn't always a sense of consistency in the teachings. Однако, поскольку речь шла об отдельных беседах учеников и Будды, то у всего этого канона не было особой связанности. Meaning Buddha taught, depending on who he was speaking to, where the other person's mind or mental disposition was, what that person's capacity was. Потому что, давая учение, Будда всегда ориентировался на умственные способности, наклонности того человека, который перед ним. Для него было важно, кто этот человек, как настроен его ум, что представляет собой его ум. И он давал учение соответственно. So, what was most important in this aspect was that Buddha was talking to certain class of disciples, so certain disciples directly. Что важно, Будда говорил с определенными учениками, определенным классом учеников напрямую, непосредственно. So that's what is said of the Pali Canon. So you have these collection of sutras, a collection of teachings in three varying discourses, in three varying lengths, short, middle, and the longer length of discourse. Итак, это то, что нам необходимо знать о палийском каноне, что это были учения, собрания учений, которые отличались по длине. Короткие, средние и продолжительные произведения. Then it is also said that Buddha gave certain kinds of teachings or certain kinds of discourses to individuals who had already overcome some levels of inhibitions. И говорилось также, что Будда давал свои учения людям, которые уже преодолели определенные свои ограничения. And that is what is the tradition calls it, especially the Tibetan tradition refers to it as the second, for example, turning of the wheel or the third turning of the wheel. И это были те учения, которые тибетская традиция преимущественно относит ко второму повороту колеса учений. Meaning it is not that Buddha sat down and said, this is the first turning of the wheel and this is the second turning of the wheel. Что я хочу сказать, Будда никогда не делал таких заявлений. Он не садился и не говорил, это будет первый поворот колеса учения или это будет второй поворот колеса учения. But the notion of first, second and third turning of the wheel basically helps us, as in the later generation, to categorize certain kinds of teachings that the Buddha gave. Certain set of teachings that the Buddha gave. I missed the first one. So the notion of three turning of the wheel of Dharma simply helps the later generation to categorize. Но само это понятие деление поворотов колеса учения на три поворота, это то, что помогло впоследствии отнести те или иные учения к той или иной категории. So then the certain class of teaching called Mahayana. Следующий класс учения – это учение, которое относится к Махаяне. That was oftentimes given with regards to, again, a class of disciples known as bodhisattvas being in the audience. Эти учения давались в том случае, если среди слушателей Будды оказывались существа, относящиеся к бодхисаттвам. And there would be certain older disciples of the Buddha who were also arhats or shravakas who would be present there, but
but not all of his disciples would be present when those teachings were delivered. Когда такого рода учения давались, то в аудитории, конечно, могли присутствовать и старшие ученики Будды, старейшие ученики Будды, архаты, но они присутствовали там не полностью, да, то есть не всем своим составом. So this is how the notion of Mahayana teaching is being understood, that it was a set of teachings that was delivered primarily to individuals who were bodhisattvas or interested in the bodhisattva practices. Поэтому, когда мы говорим об учениях Махаяны, то это прежде всего учения, которые предназначены были для бодхисаттв или для людей, которые проявляют интерес к образу жизни и практикам бодхисаттвы. And that these particular teachings were delivered in Sanskrit. Учения этого рода были дарованы на санскрите. So already you have this sense of limitation that there was one set of teachings that was delivered in this local dialect that majority of people understood. Видите, мы уже сталкиваемся с определенными границами, потому что вначале речь шла об учениях, которые даровались на том диалекте, который был понятен для массовой аудитории, для всех жителей этой местности. And then there was a set of teachings delivered in Sanskrit that some people understood the language. А теперь появляются учения, которые даруются на санскрите, и этот язык понимают лишь некоторые. But even within the group of people who understood Sanskrit, only some who were interested in the bodhisattva practices and those kinds of teachings attended or were part of that conversation. И хотя многие люди говорили на санскрите, но среди тех, кто говорил на санскрите, выделялись люди, которые проявляли интерес к пути бодхисаттвы, к образу жизни бодхисаттвы, и именно эти люди оказывались слушателями этой категории учений. And within the Mahayana, then also Buddha gave many kinds of teachings, many levels of teachings within that. Если говорить о Махаяне, то Махаяна включает много разных учений разного уровня, дарованных Буддой. And then some of the sutras within that came to be known as sort of the jewels of Mahayana Sutra. И среди всего этого собрания учений Будды по Махаяне есть сутры, которые считаются драгоценностями махаянской традиции. So the perfection of wisdom is one of them. Сутра о совершенной мудрости – это одна из таких драгоценностей. Then there is the Lotus Sutra, Лотосовая сутра, the Lankavatara, Ланкаватара, Vimalakirti Nirdesha, Вималакирти Нирадеша, Srimala Sihanada, Шримала Sinada. Синада. Then so anyhow, then also sutras like Sandhi Nirmochana, those form the lesser sutras in Mahayana tradition. Также такие сутры, как Сарванивачана, это сутры, которые стоят на ступеньку ниже махаянской традиции. So within the Mahayana sutras also, there are several kinds of categories to be understood. Когда мы говорим о махаянской традиции, то есть несколько категорий, которые нужно понимать. That there was one genre of the teachings that referred to the notion of middle way as emptiness. Есть одна категория учений, где подчеркивается, что срединный путь – это пустота. And these were the sutras, primarily like the perfection of wisdom, that became the object of commentary of teachers like Nagarjuna. И именно эти сутры, преимущественно сутры, относящиеся к жанру Праджня Парамиты, это и стали те сутры, которые впоследствии комментировал Нагарджуна. But when the teachings on emptiness were given to certain class of disciples, the legend has it that the teaching was so profound that it almost created a sense of disillusionment in certain people, meaning they could not relate to the teachings that well. И как рассказывает легенда, когда Будда даровал учения такого рода, то некоторые из этих учений были настолько глубокими, что у некоторых учеников возникло даже разочарование, потому что они никак не могли соотнести свои знания с тем, что они слышали от Будды. The analogy sometimes that is given is like when you take a vessel, like a glass. Обычно приводится такая аналогия, если мы возьмем какой-то сосуд, например, стакан, And it's a glass not of very good quality. и перед нами, скажем, стакан не очень хорошего качества.
and you pour very hot fluid in it, и в него мы наливаем горячую жидкость, what happens? что с ним произойдет? It's going to break down. Yes, the glass shatters. Да, конечно, он разлетится на осколки. And that was the analogy that was presented, that a lot of times people's mind are just not prepared. И именно эта аналогия приводится, когда мы хотим сказать, что умы некоторых людей просто не готовы к восприятию. And if the mind is not prepared, then to receive certain kinds of teachings can create this shattering experience. И если ум какого-то человека не готов к восприятию глубокого учения, то в его уме происходит вот такое переживание некого крушения, да, как лопающийся стакан. And that's why then it is said that Buddha again gave another round of teachings which was more geared towards this idea of Yogachara or Chitmatra school, where he says, well, that there is some primacy to the notion of mind. И для таких людей, да, которым было сложно эти учения воспринять, Будда даровал учения, которые затем вошли в канон Йогачары или Читтаматры, где говорилось о том, что ум имеет некое первостепенное значение. Or the notion of Buddha nature or Tathagat Garbha. Или же он давал учение о природе Будды, Татхагата Гарбхи. Because the understanding was that perhaps people are not yet prepared to understand emptiness of things. Он исходил из того, что целый ряд людей, они просто были не подготовлены для того, чтобы воспринимать учение о пустоте сразу же. Moreover, with regard to emptiness of self. В особенности, когда речь шла о пустоте «я». So we need something to cling to, something to latch on to give us a sense of security. Таких людей была необходимость в том, чтобы иметь нечто прочное, нечто оформленное, за что можно было бы зацепиться. So one thing that is, of course, common in all of the sutras, И что объединяет все сутры, that they all begin with the same opening phrase, which is, "Thus have I heard." что все они начинаются с одной и той же фразы, которая их открывает, и эта фраза «так я слышал». Now this is quite characteristic of Buddhist tradition. Это довольно характерная черта буддийской традиции. Not simply because it's an oral tradition. Не просто потому, что мы с вами говорим об устной традиции. In fact, most religious traditions were oral tradition to begin with. На самом деле большинство традиций вообще были устными традициями. But here's the thing. Но дело тут вот в чем. If you take any sutra Если вы возьмете любую сутру, and you start by reading "Thus have I heard" versus "The Buddha said so," и прочитаете эту первую строчку «так я слышал», которой можно было бы противопоставить высказывание «так сказал Будда». Like in the theistic tradition, you have the Bible and so on, and in that you often find the statement, "And God said this and this." Потому что в теистической традиции мы нередко находим утверждения, например, в Библии или в других текстах теистических традиций «так сказал Бог». You see, so firstly, when I mentioned to you this idea of oral tradition and the importance of memorization and so on, and where the disciple is saying, "Thus have I heard," meaning that this is not what Buddha says, this is what I heard. Помните, я вам говорил вначале, говорил вам о самом понятии устной традиции, о том, что у ученика должны были быть очень хорошие способности к запоминанию. Это нам легко осознать, когда мы думаем об этом, мы понимаем, почему сутры начинаются с фразы «так я слышу». But what it also says is that if I simply read a sutra beginning with saying "Buddha said so," immediately, because I have so much faith in Buddha, I immediately start reading the whole sutra with a sense of faith, with a sense of devotion. Тут есть еще один момент. Если бы сутры начинались словами «так сказал Будда», то в силу того, что у меня есть большое доверие, большая вера в Будду, то я тотчас же начинаю читать этот текст совершенно по-другому, считая, что каждое слово, написанное здесь, это слово Будды. But if I begin a text by reading "Thus have I heard," Но если передо мной лежит текст, который начинается с фразы «так я слышал», I start asking, well, who's this I? тогда я, конечно, начну задаваться вопросом, кто этот я? Who heard this teaching? Кто слышал учение? Whether the person's hearing was right or not. Как у него было со слухом?
Did he hear the Buddha in the correct way or not? Правильно ли он услышал слова Будды? Did he hear him completely or not? И до конца он дослушал или не до конца? You see, so all those kinds of questions start to arise. То есть все эти разнообразные вопросы, они уже всплывают в моем уме. Now, as I mentioned, that already the way when the council met and the way they decided that these teachings were genuine, they had already eliminated some of these doubts about hearing and consistency of teachings. Ну, помните, я вам вначале рассказывала о том, как созывались эти советы, комиссии, как определялось, относится ли то или иное учение к слову Будды или нет. То, что это было принято советом, уже отсекает некоторые сомнения в подлинности учения. But what it also does is that it gives this sense of how to study Buddhist Sutra. Но что это тоже, к чему это еще нас подталкивает, это помогает нам понять, прочувствовать, как именно нужно подходить к изучению буддийского учения. So there are three stages of study or three stages of comprehending. Существует три стадии, три ступени постижения, понимания. So the first is referred to as Shrutmai Pragya, or the wisdom, the knowledge gained through the process of hearing, or these days you can also say wisdom or knowledge gained through the process of reading a text. На первом уровне мы извлекаем знания или получаем мудрость, слушая учение, или в наши сегодняшние времена читая какие-то книги. So we all gain some level of knowledge. Мы получаем определенные знания. Simply through the process of listening or through the process of reading. Просто прослушивая или прочитывая учение. But then the second stage is called Chintamai Pragya, or to be able to contemplate or reflect upon what has been heard or what has been studied. Вторая ступень предполагает у нас способность размышлять, осмысливать то, что мы услышали, или то, что мы прочитали. And then the third is referred to as Bhavnamai Pragya, or the wisdom or knowledge ascertained through the practice of meditating or contemplating on what has been reflected upon. И третья ступень – это знание или мудрость, которую мы извлекаем, медитируя о смысле услышанного и обдуманного. So, within the Buddhist tradition, a disciple of Buddha is encouraged to take all of those three stages. И в буддийской традиции учеников Будды подвигали к тому, чтобы они проходили последовательно все эти три стадии. So, if the sutras began with the statement that this is what the Buddha said, И если сутра начинается словами «так я слышал», then oftentimes the tendency of the human mind is to simply stop at the first stage, which is, this is what the Buddha said, I regard Buddha as divine, and so simply listening or hearing to teachings and taking it at face value is sufficient. Простите, если бы сутра начиналась словами «так сказал Будда», то это способствовало бы тому, что мы с вами руководствовались тенденцией останавливаться на первом уровне. Это сказал Будда, Будда это божественное существо, поэтому я останавливаюсь на стадии прочитывания, прослушивания. And we find this happening in majority of religious traditions, where we take this notion, oh, this book is sacred or this text is sacred, and we put it on our head or we, pray to it, but seldom actually opening it and studying. И мы это наблюдаем в большинстве религиозных традиций, где считается священным тот или иной текст, та или иная книга, и мы просто либо прикладываем эту книгу, этот текст к своей голове, либо поклоняемся, молимся, но редко действительно открываем и изучаем этот текст. Then the second idea of wisdom or knowledge gained through reflection or through the process of thinking does not imply to just discursive, day-to-day discursive level of thinking. И еще один важный момент, когда мы говорим о размышлении, то и о мудрости, которую мы извлекаем посредством размышления, то важно осознать, что это необычное наше дискурсивное рассудочное мышление, на которое мы опираемся в повседневной жизни. It requires a certain refined level of thinking. От нас требуется особое, очищенное, улучшенное качество размышлений. So this is where
the first level of renunciation arises. И здесь мы можем говорить о первом уровне отречения. Which is this understanding of renouncing certain layers or levels of kleshas that ordinarily directs our discursive thought process. So normally when we think through anger, jealousy and so on. So to renounce that. То есть здесь имеется в виду, что мы должны отречься, отказаться от определенного уровня клеш, да, отрицательных эмоций, которые в противном случае руководят нашим рассудочным дискурсивным мышлением. Обычно мы думаем под воздействием гнева, под воздействием привязанности и так далее. So now you're reflecting on the teachings of the Buddha with a slightly refined attention, with a slightly refined set of reflection. А сейчас мы слушаем учение Будды, и здесь нам требуется улучшенное или очищенное мышление и внимание. And then the insights that come out of that, you again put that into practice, as in you meditate on it and so on, such that it leads to deeper insights. И эти полученные нами прозрения во время размышления о сути услышанного мы затем применяем на практике, применяем в медитации, и deeper insights. И это углубляет наши переживания, позволяет нам получить более глубокие прозрения. And this is what Buddha meant by saying that do not take my teachings on faith. И именно это имел в виду Будда, когда говорил, что вы не должны принимать мои учения за чистую монету. That examine my teachings or investigate my teachings just like the goldsmith investigates the purity of gold, burn it, smash it, beat it. Исследуйте мои учения, подвергайте их трению, горению, рассечению, как поступает золотоиздел мастер, исследующий высокопробное золото. So, unless and until we subject any of the teaching of the Buddha through these three stages of listening or reading, contemplating or reflection or meditation on it, then we are not actually engaging in Buddha Dharma. Если мы не проходим все эти три последовательных ступени, то есть не прослушиваем или прочитываем учения, не размышляем о них и не используем их в медитации, то наши занятия не могут быть названы буддийской дхармой. So, then within the sutra, when it came to another kind of categorization, then the categorization was under the rubric of definitive teaching or teaching that require certain level of interpretations. Кроме того, учения Будды, они подвергались еще и другой классификации, они разделялись по принципу, какое учение перед нами, учение с прямым смыслом или учение, нуждающееся в определенном толковании. So of course, we know that all teachings become much more clearer with commentaries. That's why all the teachers are kind enough to write certain commentaries on the sutras. Конечно, все мы понимаем, что различные комментарии, они позволяют прояснить учение, и поэтому учителя, многочисленные учителя, они были так добры к нам, что оставили свои сочинения, свои комментарии. But within the sutra tradition, the understanding was that there were some classes of teachings that the Buddha gave that was definitive, meaning that you should try to understand it as it is, versus some teachings that the Buddha gave that was more towards this notion of whether this disciple is suitable for it at the moment or not. И тем не менее, учения Будды, они подразделялись на две категории. Учения, которые можно было бы воспринимать непосредственно, учения с прямым смыслом, то есть которые мы фактически могли понимать буквально, и те учения, которые нуждались в толковании. Нуждались в толковании в том смысле, что они подходили не всем ученикам. So then it requires further explanation of things. Их нельзя было принимать за чистую монету, они требовали дополнительных объяснений. So then, of course, there are many ways of understanding this, just the categorization of sutras. But one way of understanding it has been with regard to the development of the yana system, of the vehicle system. Классификацию сутр можно понимать по-разному, есть несколько форм классификации. Одна из таких
классификации связана с системой колесниц, ян. So oftentimes it is said that the teachings given in the Pali canon belongs to what is referred to as Hinayana. Очень часто говорится, что учение, относящееся к первому повороту колеса учения, это учение Хинаяны. But Hinayana not in terms of a lower vehicle, but more in terms of that its capacity is lesser. Its capacity as opposed to Mahayana that talks about enlightenment of all sentient beings. Hinayana is focused on an individual. Но когда мы говорим о Хинаяне, то имеется в виду не то, что это учения какие-то низшие или малые, или ограниченные, но прежде всего под словом «малые» или «низшие» имеется в виду способности тех учеников, которые воспринимают эти учения. So actually, Hinayana is a very polemical term. Вообще сам термин «хинаяна», он термин, вызывающий полемику. The more diplomatic or political correct term is Theravada. Гораздо более политически корректный или дипломатичный термин – это термин «тхеравада». Theravada meaning word of the elderly. Это переводится как слово старейших. Then Mahayana implying the idea of bodhisattva ideals. Махаяна – это учение, которое заключает в себе идеал бодхисаттвы, That in which an individual not only aspires for his or her own enlightenment, but also aspires to liberate all sentient beings. Это идеал, который предполагает, что человек устремляется не только к собственному благоденствию, но также к благоденствию и благополучию всех живых существ. But what we have to understand is the way Mahayana is designed is that even Theravada is to be included in it. Но нужно понимать, что Махаяна, она разработана таким образом, что в нее включается и Хинаяна. So, for example, the teaching on the Four Noble Truths Например, учение о четырех благородных истинах. belongs to the Pali canon. Они относятся к палийскому канону. So, strictly speaking, it's a Theravada teaching. Строго говоря, это учение Тхеравады. But can we have any understanding of Mahayana or Buddha Dharma without the understanding of Four Noble Truths? Но разве можем мы добиться хоть какого-то понимания учения Махаяны без буддийского пути, без четырех благородных истин? A simple response will be no. Простой ответ – нет. That in order to fully understand Mahayana, also we need to understand the Four Noble Truths. Чтобы хорошо понять Махаяну, нам нужно также понять четыре благородные истины. Therefore, the notion that not to think of Mahayana and Theravada as distinct traditions, but to think of Mahayana as something that includes Theravada in it. Поэтому очень важно не думать о Тхераваде и Махаяне как о двух совершенно разных традиций, но представлять себе, что Хинаяна – это уже часть Махаяны. That's why even the later commentators within Indian tradition, as the Nalanda masters, when they wrote their commentaries, they oftentimes also gave references to Theravada texts. Вот почему комментаторы более позднего времени, комментаторы, принадлежащие к университету Наланда, они очень часто в своих комментариях ссылались и на тексты, принадлежащие к Тхераваде. Now we come to the understanding of then this relationship between Sutra and Tantra, for example. И теперь мы подходим к вопросу взаимоотношений между сутрой и тантрой, например. So Tantra, again, for our understanding, some individuals decided to call it the fourth turning of the wheel. Что касается тантрических учений, то ряд людей, ряд личностей говорит о том, что тантра относится к четвертому повороту колеса учений. Meaning that it be a separate class of teaching in addition to the tradition of Sutra that the Buddha had given. But within Sutra, the teaching to the Shravakas versus teaching on emptiness versus teaching on Buddha nature, that now Tantrayana was something more profound. То есть Будда даровал различные учения. So First the teaching for Shravakas. First was the teaching for the Shravakas, then the teaching on emptiness, on Buddha nature. Будда даровал учения, которые были предназначены для Шравак, затем было учение о
о пустоте, затем учение о природе Будды. И вот мы подошли к учениям, которые могут быть названы более глубокими, и эти учения и относятся к тантре. But we run into now a similar issue, Теперь мы подходим к тому же самому вопросу. which is that Tantra was much more selective teaching. Тантра оказывается учением еще для более избранных учеников. In fact, with the exception of the Kala Chakra, За исключением Калачакры, no other Tantra was publicly given. ни одна из тантр не давалась публично. Only in Kala Chakra, from its very beginning, has this idea of giving it publicly to large masses. Только в Калачакра тантре уже в самом начале, во время появления этого учения, была эта идея публичного дарования. But for the rest of the class, the Tantra, it was understood that it was between the teacher and the disciple as to see the qualification of the disciple and then give those particular set of teachings. Что касается всех остальных тантрических учений, предполагалось, что учитель должен увидеть качество ученика, который перед ним, и только в случае наличия необходимых качеств даровать тантрическое учение. So one way of understanding then this distinction is also that Sutra or the tradition of Sutra is sort of Buddhist literacy. Buddhist literacy meaning that anybody who's interested in Buddha Dharma must be exposed to the Sutra tradition. Когда мы говорим о сутрах, то знание сутры — это как некая буддийская грамотность. Всякий человек, который хочет считать себя грамотным в буддийском учении, он должен познакомиться с сутрами. That anybody who classifies him or herself as a disciple of the Buddha must undergo the study and familiarization or habituation with themes, philosophical ideas that has been exemplified in the sutras. Всякий, кто хочет считать себя учеником или последователем Будды, должен познакомиться с теми темами, которые превалируют в классических буддийских сутрах. And that upon building on that knowledge, then when one enters into the realm of Vajrayana, then one is able to better understand the Vajrayana sadhanas. И когда накоплено достаточное количество знаний по сутре, то ученик Будды может переходить к изучению тантры, потому что тантра — это будет надстройка над фундаментом из сутры, и с помощью сутры он лучше познает, что такое тантра. Then, when you look at the sutra tradition, it's also interesting is how the schools develop. How the schools develop, meaning that when Buddhism went to China, for example, Когда мы говорим о сутраянской традиции, то здесь очень интересно посмотреть, как возникали разные буддийские школы. Например, когда буддизм пришел в Китай. So when Buddhism went to China, and that was the same kind of development that happened in Korea, Japan, and most of East Asian countries. Это был тот же самый процесс, какой сопутствовал приходу буддизма в Японию, в Корею и большинство стран Юго-Восточной Азии. The primacy was given to one particular teaching, to one particular sutra. Обычно уделялось внимание, и первостепенная роль отдавалась какому-то определенному учению. So there was a school of Lotus Sutra, a school of Perfection of Wisdom, a school of Vimalakirti. Появлялись школы Лотосовой сутры, школа Прачны Парамиты, школы Вималакирти. And all the commentaries that were written with respect to those particular schools. И все комментарии, которые появлялись, они соответствовали той или иной школе, тому или иному направлению. But the tradition in Tibet, the development, was very much in harmony with how traditions were evolving in India. Но что касается развития буддизма в Тибете, то буддизм там развивался приблизительно так же, как он развивался прежде в Индии. So with the understanding of the various systems like Vaibhashiks or Tantric, Madhyamika, Yogacara, that then the division of schools in Tibet also came along with those kinds of philosophical divisions rather than saying that this particular sutra is most important than any other sutra. То есть в Тибете происходило изучение учений, которые относились к тем или иным философским школам, всем 4 философским школам, Вайбхашика, Зудратика, Читаватра, Йогачара и Мадхьямака. И прежде всего делался упор на учениях этих школ, нежели на учениях, связанных с той или иной сутрой.
So if you go, for example, to even to this day, if you go to China, Taiwan, or to Japan, and you ask people, are you a Madhyamika practitioner or Yogacara practitioner, it won't make much sense. But if you ask them, are you a practitioner of Lotus Sutra or a practitioner of the Avtamsaka, that will make sense to them. Даже по сей день это продолжается. Если сегодня вы приедете в Корею или в Тайвань, в Японию, и спросите буддистов, которые там практикуют, к какой школе или философской мысли вы относитесь, кто вы, представитель йога-чара или представитель мадхьямаки, то вряд ли вы получите сколько-нибудь связанный ответ. Но если вы спросите, изучаете ли вы лотосовую сутру или вы последователь Аватамсака сутры, то тут ответ последует. So that's why, from the Tibetan tradition point of view, it becomes quite important to then understand or read all the sutras that belong to similar philosophical schools. So there are certain texts, certain teachings that belong to the Madhyamika, there are certain teachings that belong to Vaibhasika, not one sutra, but multiple teachings. Поэтому для нас становится очень важным изучать различные сутры, которые будут относиться ко всем перечисленным школам философской мысли и Читаматры, и Мадхьямики и так далее, не ограничивать свое познание только какой-то одной сутрой. And the more sutras you study, and then when you study the commentaries upon the sutras, and then of course your own reflection and meditation, then your understanding gets deeper. Если вы не только изучаете сутру, но также изучаете и комментарии, которые написаны к этой сутре, а также сопровождаете этот процесс изучения размышлением и медитацией, то, конечно, вы способны глубже уйти в понимание смысла. So I think that's pretty much for the sutra part, for the categorization of the sutra. Or systemization of sutra Это, tradition. наверное, то, что я хотела сказать сегодня о классификации сутры, троянского канона. That what we have to oftentimes understand is that as disciples of the Buddha, Но нам нужно понимать, что мы, как ученики Будды, we cannot say that Buddha's teachings are higher or lower. мы не можем разделять буддийские учения на более высокие или более низкие. It's people whose understanding is higher or lower. Речь лишь идет о людях, у которых может быть более или менее продвинутое понимание. So when studying teaching, when studying sutra, one should not think of it as, oh, this sutra is meant for this kind of people or this sutra is meant for that kind of people. Когда мы подходим к изучению той или иной сутры, очень важно удержать себя от таких выводов. Эта сутра предназначена для таких людей или для других людей. But we have to actually focus on the understanding that we have to study such sutras and then recognize what our aspirations are, whether our aspirations are just to be Shravaka or our aspiration is on the Bodhisattva. Просто изучая все эти разнообразные сутры, мы должны с помощью этого изучения попытаться прочувствовать, в чем состоит наше внутреннее устремление. Хотим, более ли мы соответствуем пути Шравак или, скажем, Бодхисаттва. And then, of course, pay more attention to the kinds of teachings that go in harmony or help us deepen our own aspirations. И затем уже усердствовать в изучении тех текстов, которые больше соответствуют нашим внутренним наклонностям. That is why there is still a time, but there was a time when there were a lot of disharmony among Buddhist schools based on this notion of higher or lower teachings. В прежние времена, но, впрочем, это продолжается и по наше время, по сей день, вот эти мысли о том, что буддийское учение можно разделить на более высокое, более низкое, более или менее продвинутое, они вызывают большие разногласия. So even then, there were teachings within the sutra, in particular, for example, Lankavatar or Lotus Sutra, that spoke of this idea of ekyan or one vehicle, which is the Buddhayana, that one should not get caught up in this idea of that this is lower, this is higher, but understand that these are all teachings of the same teacher, the Buddha. Поэтому в некоторых сутрах, в частности в сутре Ланка Аватара,
Lankavatara and the Lotus Sutra. И лотосовые сутры делался упор на том, что существует только одна яна, Будда-яна. То есть все учение Будды в целом воспринималось как одна колесница. Because otherwise we run into all kinds of issues and challenges. Потому что если мы будем делить учение на высокие и низкие, то перед нами будут вставать сложные проблемы и неразрешимые задачи. From the point of view of Mahayana, С точки зрения Махаяны, Theravada is a lower teaching. Тхеравада – это более низкое учение. From the point of view of Theravada, С точки зрения Тхеравады, Mahayana was never given by the Buddha, Махаяна вообще не была дарована Буддой. and Vajrayana is just illusory. А Ваджраяна – это такое иллюзорное произведение, да, иллюзия. You see, so one cannot run into these kinds of disagreements or disharmony in terms of classification or lower or higher teachings, but understand that these are teachings of the Buddha, but it is the understanding or aptitude of an individual that designates it lower or higher. Поэтому очень важно, чтобы вот эти представления о том, что выше и что ниже, не служили для нас источником разногласий, раздоров, и не сами по себе сутры, не сами по себе учения являются высокими или низкими, но высокими или низкими будут способности учеников их воспринимающих. But as Buddha Dharma, as Buddhist tradition acknowledges, is that we all have different mental dispositions. Но, как подчеркивает буддийская дхарма, всем нам присущи различные ментальные способности, наклонности. And we all have different aspirations. И у нас разные устремления. Then, by virtue of studying these teachings, we recognize where our aspirations are, or whether we want those aspirations to change, to grow, and so on. И в процессе изучения всех этих сочинений мы приходим сначала к пониманию того, в чем, собственно, состоят наши устремления. Это сначала. А затем приходим к выводу, нужно ли нам наши устремления поменять или как-то усовершенствовать, очистить. So, one of my thoughts have been, because of coming to Kuru, is that because of the, at least the affinity that Buddhism here has with Tibetan Buddhism and therefore also with Indian Buddhism, to at least encourage or try to have majority of the people study some of the major Mahayana sutras. Моя идея вообще моего визита в Хуру, учений в Хуруле состоит в следующем. Поскольку вы исторически придерживались тесных связей с тибетским буддизмом, ну и как следствие с индийским буддизмом, то для вас крайне важно хотя бы в какой-то мере изучить основные буддийские сутры. And you have also been studying, of course, the major sutras also with other visiting teachers as well. И как я понял, вы также изучали какие-то основные сутры под руководством других учителей. So then this idea that with these sutras and then some commentaries that you have a more versatile view of Buddha Dharma. Мне представляется, что если вы будете изучать сутры и различные комментарии к ним, то вы получите более качественное представление о буддизме, более разностороннее. But one thing to understand is that the matter of discussion in all of these sutras will be quite different. Но важно понять следующее, что сама тема, центральная тема, излагаемая в каждой из сутр, будет отличаться, они будут отличаться друг от друга. That in fact in one sutra Buddha would say something, in another sutra he would say something exactly opposite. Более того, в одной сутре Будда может сказать одно, а в следующей сутре он может сказать что-то прямо противоположное. So then the question that is raised is Buddha lying? Тогда вопрос в следующем. Может быть, Будда говорит неправду? Or is Buddha going through some kind of confusion? Или, может быть, в Будды ум запутан? So the response is not about Buddha going through confusion, it is that Buddha is teaching to two different kinds of groups, two different kinds of people. Ну, ответ будет не в том, что Будда запутался, его ум запутан, но в том, что он давал эти два разных учения двум совершенно разным группам людей. At two different times and places. В двух разных местах, в два разных временных промежутка. And this is where, again, the Mahayana understanding of skillful means comes И in. здесь возникает понимание Махаяны такого понятия, как искусственные средства. So, the more we study the variety of sutras, the more informed our understanding of Buddhist worldview is.
И чем обширнее наше изучение разнообразных сутр, тем более обширным становится наше понимание буддизма. And there are a lot of sutras. Вообще сутр очень много. And there are a lot more commentaries. А еще больше комментариев к ним. So sometimes it's challenging to think that we can study all the sutras and all the commentaries. И, конечно, сложновато вот так представить себе, что мы можем изучить все абсолютно сутры и все написанные к ним комментарии. So good thing is we believe in rebirth. Так что хорошо, что мы с вами верим в перерождение. If you don't fill us in one lifetime, then you have another lifetime to work on it. Поэтому, если не успеем все изучить при этой жизни, то у нас еще будут следующие. But here the understanding is firstly to simply take the sutras that you're exposed to, that you have an affinity with, some of the commentaries, and then also to study some of the sutras that the commentators are referring to. И, наверное, процесс изучения сутры можно представить следующим образом. Сначала мы должны изучить какую-то сутру, к которой мы чувствуем особую близость, потом посмотреть, какие к этой сутре написаны комментарии, и затем посмотреть в комментариях, наверняка автор ссылается на какие-то другие сутры, и обратиться вот к тем сутрам, которые отмечаются в комментариях. Because rarely it happens, like in Atisha's Bodhipat Pradipam, in the lamp of the path to enlightenment, he refers to three capacity of beings. He begins the teaching with that. Если вы помните, что в своем тексте «Светочный пути к пробуждению» Атиша говорит о трех видах учеников. And those three capacity of beings largely refers to three kinds of aspirations. Он говорит о существах с тремя разными способностями, и зачастую здесь имеется в виду три разных устремления. Referring to aspiration of an individual with some close friends, and an aspiration for all sentient beings, a larger aspiration. То есть, если говорить в такой постепенной перспективе, то сначала речь идет о человеке, который думает только о самом себе, потом о человеке, который способен расширить этот круг и думать о себе и о своих близких и друзьях, и, наконец, о человеке, который способен думать обо всех. But within the sutra, you can find ways to support one of these aspirations. И в различных сутрах, когда мы с ними знакомимся, можно найти поддержку для каждой из этих устремленностей. But also within the sutras, you can find ways to change your aspiration so that it becomes the highest aspiration. Но также в сутрах предлагаются способы, методы, как изменить свое устремление, как его расширить и перейти на следующую ступеньку. But what is not useful is to say, of course, I am the person of the highest aspiration. Но что было бы, наверное, не слишком полезно, сразу же сказать, но, разумеется, я личность высших способностей. That of course, among the three kinds, of course, my mind is more like the third kind. И среди всех разнообразных способностей, конечно, у моего ума способности наивысшие, я отношусь именно к третьему виду личности. That's the mistake we often make. Это ошибка, которую мы очень часто совершаем. It's not often to simply label ourselves as the person of the highest kind of aspiration, but what is important is to reflect is whether our conduct, whether our cultivation is also reflective of the highest aspiration. Потому что правильнее было бы поступить так. Не просто отнести себя к личности с высшими способностями, но посмотреть, как это отражается на нашем поведении. Наше поведение – это поведение личности с высшими способностями или же нет? So sometimes a person may call themselves of the lowest aspiration, but their conduct might be that of a bodhisattva. Потому что нередко перед вами может быть человек, который будет говорить о себе, что он стоит на самой первой начальной ступеньке. Но однако, если вы посмотрите на поступки, которые он совершает, то это будут поступки высшего типа личности. And then sometimes a person may refer to themselves as practitioner of Mahayana and Vajrayana, and their conduct might be worse than that of a Shravaka. И наоборот, перед вами может быть человек, который будет называть себя практиком Махаяны или Ваджраяны, но по его делам, по его поступкам будет очевидно, что его поведение хуже даже того поведения, которое присуще Шравакам. And always just concerned about my own benefit, self-cherishment, my own aspiration. So you see,
then these kinds of labels and aspirations don't mean much. Он постоянно думает только о собственном благополучии, о своих собственных устремлениях, ни о чем другом. Так что, видите, то, как мы себя называем, к чему мы себя причисляем, не имеет такого уж большого значения. So sutras, they tell us where we are in our own cultivation. Когда мы читаем сутры, то сутры очень четко говорят нам, на каком этапе и где именно мы сейчас находимся. And they also tell us how to transform our aspirations so they become the highest. Находимся в своих устремлениях, и что нам необходимо сделать, чтобы расширить диапазон своих устремлений и постепенно сделать их высшими. So I think we'll take a pause there, maybe then some questions. Я думаю, на этом я остановлюсь и отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста. What about the division between Kangyur and Tengyur? You haven't mentioned this, but there is this classification as well. Well, so Kangyur is again mostly referring to this Pitaka notion of all the sutras, meaning discourses of the Buddha. Под Кангюром, как правило, понимается то, что я говорил вам о палийском каноне, да, три корзины. Это в основном слова Будды, слово Будды. And Tengyur refers to the commentarial А под tradition. Кангюром понимается весь тот огромный свод комментариев. So it's again going back to the Indian notion of division, that sutra, the word sutra, was only referred to the teaching or the discourse given by Buddha himself. В индийской традиции под словом сутра всегда понималось только то, что было произнесено самим Буддой. That anything that was given by his disciples or written on those sutras will become shastra. А все то, что произносили ученики Будды, впоследствии было внесено в тексты, получившие название шастры. But there was a time, for example, when Buddhism went to China, that some people, because they did not have close connections with India, would actually write some text and say, the Buddha said so, and they will be called sutra for the longest part, until then people came to recognize it wasn't actually part of the teaching Но system. в истории были такие случаи, как, например, когда буддийское учение пришло в Китай, что были написаны сочинения, тексты, которые в течение долгого времени считались сутрами, они были отнесены к сутрам, но впоследствии эта ошибка была исправлена. The understanding within the Buddhist canon has always been, or often been, that the teachings of the Buddha, as I said, there are definitive teachings and teachings that are based on interpretations, that it requires that individuals with some more realization then to illuminate these teachings of the Buddha. The both of them. Yeah, to illuminate the world. Я говорила вам выше о том, что есть учение с прямым смыслом и учение, нуждающееся в толковании, но за обоими классами учений всегда стояла мысль, что должен прийти некий просветленный человек, который должен эти учения прояснить, подробнее изложить. Да. Вот тип личности. Человек же рождается с определенным характером, который формируется в результате накопленной кармы. Возможно эволюция от низшего типа личности там, эволюция? В течение одной жизни, да, как бы, да? So when we are being born, so we already come into this world belonging to a certain aspiration or the type of personality. Is it possible to make this evolutionary growth from lower aspiration to higher aspiration? Yes, of course. Within one life? Yes, yes. Да, конечно, прогресс возможен. I mean, the whole beauty of Buddhist tradition is that no matter what aspiration you are born with, you can change it. В этом и состоит красота буддийской традиции, потому что буддийская традиция говорит нам, что с каким бы набором качеств ты ни родился, с какими бы устремлениями ты ни родился, у тебя есть возможность их менять. And in fact, if you take the life example of certain teachers like Milarepa and so on, then the understanding is that you can have Buddhahood in one lifetime. А если мы возьмем в качестве ориентира жизнь таких учителей, как Миларепа, например, то из этого примера следует, что мы даже пробуждения можем достичь на протяжении одной жизни. That requires lot of training. Но правда, для этого требуется очень много духовных тренировок, упражнений.
учитель. Я очень рад, Dear что teacher, дожил до новой встречи с I'm вами. very happy that I'm still alive to see you again. I'm happy that I'm alive to see you too. Я тоже рад, что и я дожил до встречи с вами. Я часто вспоминаю ваши слова. Very often Спокойствие и доброта, и вы проживете долгую жизнь. I remember your words. You said that your mind should be calm and you should be kind, and then your life will be longer. Доброта это понятно. Kindness, Комментарии не I требуют. understand. The commentaries are no need А for commentaries. спокойствие But the очень calm mind, трудно. it's А very difficult. спокойствие, одно слово спокойствие, надо быть спокойным, это теория. I think А it's когда just на a theory практике to be притворять calm. это в жизни, But when you're это очень trying to трудно. really practice it, so there are so many challenges. It's very difficult. Я живу в многоквартирном доме на 4-м I live этаже. in an apartment block on the 4th floor. И, конечно, я живу не среди ангелов, и сам And не of course, ангел. I'm not surrounded by angels, and I'm not an angel either. Как в таких условиях сохранять спокойствие и How развивать to be calm and develop the calmness in such conditions. That's good. Это хорошо. I think I У меня will. еще не все. I haven't finished yet. Объясните мне слово, откуда произошло слово сутра, откуда произошло слово тантра, и I also откуда would like to произошло know, ваджраяна, сам корень слова, откуда could you оно произошло. explain the words И Sutra, Махаяна. Tantra, Vajrayana, Mahayana, the roots of these words? Спасибо. It's good that he stayed on the 4th floor surrounded by what he does, because then he knows how much kindness and compassion he's having on a daily basis. Это очень хорошо, что вы живете в многоквартирном доме на 4-м этаже в окружении людей, которые не являются ангелами. Потому что это позволяет вам понять, добры ли вы на самом деле. Sometimes when we are isolated in caves or in our own room, then we don't know how much growth we are actually making. Потому что бывает так, что если мы живем в изоляции, живем, например, в какой-то одинокой пещере или в своей собственной уединенной комнате, то мы не можем проверить, какого духовного прогресса мы на самом деле добились. So in terms of the etymology of the words itself, Что касается происхождения или этимологии слов, so I already mentioned the word Hinayana. я вам уже сказал о слове хинаяна, The correct word is Theravada, что правильнее говорить не хинаяна, а тхиравада, because they would never refer to themselves as Hinayana. потому что сами последователи хинаяна никогда себя таковыми не назовут. Then Mahayana, the word Maha meaning great, Слово махаяна, маха означает великий, and Yana meaning vehicle. яна означает колесница. So the commentary that what is so great about the great vehicle, what is the Maha in Mahayana? Что говорится в комментариях? Что такого великого в Махаяне, чтобы называть эту колесницу великой? So actually the Maha of Mahayana is Bodhicitta. Величие Махаяны состоит в том, что в этой колеснице объясняется Бодхичитта. That is the same Maha as exemplified in traditions of Mahasandhi, Mahamadhyamika and so on. Это тоже слово Маха, которое мы встречаем в таких словах, как Махасанди, Махамадхьямака. That what is the continuous thread is that of Bodhicitta in all these traditions. Во всех этих традициях есть такая общая связующая нить, и это нить Бодхичитты. Then the word Tantra itself, Слово тантра it literally simply means a sense of continuum, в буквальном переводе означает континуум, Meaning- поток, продолжительность. meaning something that is in some ways without any beginning and without any end. В некотором смысле это нечто такое, у чего нет начала и нет конца. And another understanding of the word Tantra implies a certain level of technique. И еще под словом тантра понимаются определенные техники. Then you come to Vajrayana. Затем мы подходим к слову ваджраяна. So there are many different ways of describing these yanas also. Очень много способов существует для объяснения этих ян, колесниц. So for example, another name for Mahayana is Paramita Yana. Например, еще одно название для Махаяны – Парамита Яна.
Paramita meaning perfection. Парамита — это совершенство, So it's the vehicle of perfection. то есть это колесница совершенства. So in order to be a Mahayana, it implies cultivation of 6 perfections. То есть, если ты хочешь быть последователем Махаяны, ты должен взращивать 6 совершенств. Then Vajrayana sometimes is equated as Mantrayana. Ваджраяна иногда приравнивают тантраяне. Mantrayana. Мантраяне. Yeah. And in that, then of course, the idea, the notion of Vajra, of course, is to a cultivation that can cut through all kinds of delusions. Под этим понятием ваджраяни и словом ваджра понимается взращивание определенного постижения, которое прорывается насквозь. So it refers to both a cultivation or a technique. То есть это, с одной стороны, процесс взращивания, а также техника, как это взращивание происходит. So mantra, of course, also has many levels. И у слова мантра тоже есть много уровней понимания. So one level of mantra understanding Первый уровень понимания слова мантра is manana trayate iti mantra. Manana, mind, trayate, that which protects, iti mantra. A mantra is that which protects the mind. это слово можно разбить на несколько частей, и первая часть означает ум, вторая часть означает защищать. То есть мантра — это нечто такое, что защищает ум. So any cultivation that you have, then by virtue of reciting certain kinds of mantra, you create this kind of protection around your mind so that no harm can be done through kleshas or through the samsaric tendencies. Kleshas are of course within you. Когда мы достигаем определенного духовного постижения, то мы хотим это духовное постижение, этот духовный уровень сберечь и защитить. И для этого мы читаем мантру. И когда мы читаем мантру, мы как бы создаем вокруг себя некий такой защитный круг, да, который не позволяет внешним самсарическим влияниям испортить, как-то негативно повлиять на достигнутый нами уровень достижения. Клеши, конечно, они все равно остаются внутри нас, но извне нет этого негативного влияния. And then another understanding of mantra actually is to, when you become really proficient in mantrayana. И еще один момент, связанный с пониманием того, что такое мантра, когда мы становимся действительно опытными на пути ваджраяны, Then you can actually transform the nature of mind or transform the nature of reality by virtue of recitation of mantra. тогда мы можем по-настоящему менять природу реальности с помощью чтения мантр. Then within Vajrayana, of course, Mantrayana is one aspect of it. Then there are kinds of sadhanas, as in the visualization techniques. Когда мы говорим о практике тантры, то чтение мантр — это одна из разновидностей техник. Далее у нас также есть садханы, есть у нас визуализации различные. And then there's, of course, the various practices of yoga, from Guru Yoga to Idam Yoga. И есть различные йогические практики от гуру-йоги до йоги и идамов, божеств. And then the understanding of non-dualism. И, наконец, мы подходим к пониманию недвойственности. So all of these are various sort of, you should see them as milestones. Это то, что все то, что я перечислила, вы должны представлять себе как некие краеугольные камни, да? Или некие ступени на пути. When you are on the path, then you see some milestones that makes sure that you're on the right track. You should see them as milestones. Если сравнивать это движение с движением по дороге, то когда мы движемся по дороге, мы постепенно проезжаем указатели, на которых указаны, сколько километров мы проехали. Вот все эти понятия — это как вот эти указатели километража. It's a lot of terms, but one should not get just lost in terminology. Some understanding is good. Много терминов, конечно, вы перечислили, но тут важно тоже в терминах не заблудиться. Достаточно какого-то определенного начального понимания их. Спасибо. Пожалуйста. Мы в прошлом году были в паломничестве на юге Индии и посетили пещеры Аджанты и Эллоры. Мне бы хотелось узнать, каково будущее этих пещер? Будет ли там университет или восстанавливаться эти пещеры? Last year we went on pilgrimage to South India and we visited Ajanta and Ellora caves.
So I would like to know what will be the future of those caves. Are they going to create some university around them or do something about them? No, I think it'll just remain as Ajanta and Ellora caves. Мне кажется, все так и останется. Они так и останутся пещерами Аджанта и Эллора, какими вы видите их сейчас. I don't think there's any plans, at least that I know of any kind of development there. Я по меньшей мере не слышала о том, чтобы предполагалось какое-то развитие этого места. They're trying to come up with some new technologies for preservation of the frescoes inside the cave. Сейчас предпринимаются усилия для того, чтобы разработать новые технологии сохранения фресок на стенах этих пещер. Да. Я хочу задать вопрос. Если можно, это будет последний вопрос, потому что у нас 4 часа, вы знаете, в Чилово центре начинается встреча с учителем Гентой Басанамом. Поэтому я просто хотел попросить уважаемого Тензин Приядарши сказать несколько слов о пользе слушания учения, которое начнется завтра. Это наставление по Алмазной Сутре. Чем полезно для нас, мирян, буддистов, слушание этого комментария или наставления по Алмазной Сутре? He said it will be the last question because I don't know, it's already 4 o'clock. So could you please explain what will be the benefit of listening to tomorrow's teaching? Why we should get the teachings on Diamond Sutra and how beneficial it is? What should I say? It's pretty unusual. So, tomorrow's teaching on the Diamond Sutra. Завтрашнее учение по Алмазной Сутре. It's one of the smaller versions on the perfection of wisdom. Это одна из достаточно коротких версий сутры совершенной мудрости. And I think mostly because of its size, it was a popular text. В основном именно из-за своего ограниченного размера этот текст стал таким популярным. So it circulated widely. Он получил достаточно широкое распространение. And of course, this is a particular text that teaches on themes of emptiness and non-dualism. И это текст, в котором содержится учение о пустоте и недвойственности. So it's often challenging for me when people ask me what is the benefit of it. Мне всегда довольно сложно отвечать на вопрос, в чем польза прослушивания таких учений. So, of course, I would say the benefit of it is Buddhahood, but maybe some of you don't want Buddhahood. Потому что вообще я бы сказала, что польза прослушивания учения это приближает по этой сутре, это приближает нас к пробуждению. Но, может быть, не все хотят его достичь. So then there are lesser benefits of the sutra study. Если не хотите достичь пробуждения, тогда польза невелика. And the lesser benefits of it is transforming the mind. Если говорить о том, если не пробуждение, то что еще может дать это прослушивание учений по этой сутре, это поможет преобразовать свой ум. Transforming our understanding of ourselves. Помочь нам преобразовать наше представление о своем «я», and the world around us, а также о мире вокруг нас, so that we can lessen the notion of ignorance and attachments. чтобы мы могли справиться с неведением и привязанностью. So, lessening ignorance and attachment is the path to happiness and freedom. И если мы хотя бы снижаем силу неведения и привязанности, то мы направляемся по пути к большему счастью. So those are the benefits. Вот таковы, наверное, виды пользы.